ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ را کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے بعد ہم ابھی ساحل کے اس مقام سے جہاں لانچ ہماری منتظر تھی بمشکل ایک آدھ فرلانگ دور ہی تھے کہ اچانک فضا تھرا اٹھی۔ ہالٹ ہالٹ ہالٹ، ہمارے چاروں طرف سے گونج سنائی دی۔ ہم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، سوائے ہتھیار پھینکنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہم دونوں کی جان لے لیتی۔ میری تقلید میں عثمان نے بھی سٹین گن پھینک دی اور ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹارچوں کی تیز روشنی نے ہماری آنکھیں چندھیا دی، اور جب ہم کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو چاروں اطراف مختلف نوعیت کی گنیں چھپائے بھارتی فوجی دستے دکھائی دیے۔ ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ کسی خاص حکم کے تحت ہی ابھی تک خاموش تھے، ورنہ ہماری تکہ بوٹی کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ ہم نے بھی انہیں کوئی معمولی دکھ تو نہیں پہنچایا تھا۔ ایک جھاڑی کی اوٹ سے ان کا کمانڈر نکل کر سامنے آیا، اور دیکھتے ہی ہم پر حیرتوں کا سمندر ٹوٹ پڑا۔ جی ہاں، وہ لمحہ ہی ایسا تھا۔ ہمارے سامنے وردی میں ملبوس کیپٹن شرما کھڑا تھا۔ کیپٹن شرما، جو ہمارے خیال کے مطابق مشرقی پاکستان میں ہی جہنم رسید ہو چکا تھا۔ قبروں سے مردے جی اٹھنے کا محاورہ تو سن رکھا تھا، لیکن شمشان گھاٹ سے بھی راکھ اور ہڈیوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہی تھی وہ واحد سوچ جو اس لمحے مجھ پر غالب تھی۔ ویلکم لیفٹیننٹ علی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھسل رہی تھی۔ سیم ٹو یو۔ میں نے باقاعدہ اپنا ہاتھ بھی مسافے میں آگے بڑھا دیا۔ اچانک اس طرح زندہ ہو کر اپنی دانست میں کیپٹن شرما نے مجھے بڑا زبردست نفسیاتی جھٹکا لگایا تھا، اور یہ تھی بھی کسی حد تک حقیقت۔ ابھی تک میں دریائے حیرت ہی میں غوطہ زن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہمارے جوانوں کے ہاتھوں سے کس طرح بچ کر نکل آیا، جبکہ میں نے خود 2 تیز رفتار کشتیاں اس کے تعاقب میں بھیجی تھیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ بھی نہیں تھا کہ کیپٹن شرما اور اس کے ساتھ ہی مقابلہ کر کے فرار ہو سکیں۔ دریا کے دونوں اطراف ہماری افواج مورچہ زن تھیں۔ اس طرح فرار کے راستے بھی مسدود تھے۔ صرف ایک دریائی راستہ ہی محفوظ رہ جاتا تھا، لیکن اس پر ہمارے برق رفتار جوان اس کے تعاقب میں تھے۔ اس کے باوجود میں اس پر اپنے کسی بھی عمل سے اپنی کسی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ باوقار موت قبول کی جائے۔ گڑ گڑانے یا التجائیں کرنے سے دشمن اپنا فیصلہ تبدیل کرنے سے تو رہا۔ پھر اس بات کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ یہ مرد مومن کی شان نہیں کہ وہ دشمن سے رحم کی بھیک مانگے۔ میرے سر نے لاشعور کی اوٹ سے انگڑائی لی۔ میرا یہ عمل شاید کسی حد تک غیر اختیاری بھی تھا۔ کیپٹن شرما نے بھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہم دونوں کی گرفت میں یوں تو ایک سی سختی چھپی تھی، لیکن اس امر کا احساس مجھے بہرحال تھا کہ یہاں معاملہ غالب اور مغلوب کا ہے۔ تمہارے متعلق ہمیں وہ کچھ معلوم ہے جو تم شاید خود بھی اپنے تئیں نہیں جانتے۔ تمہارے جنم سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی ایک ایک لمحے کی کہانی، سب کچھ ہماری نظر میں ہے مسٹر علی۔ میں اگر چاہتا تو بنگلہ دیش میں ہی تمہیں کتے کی موت مار ڈالتا، لیکن ہمارے بھی تمہاری طرح کچھ اصول ہیں۔ میری بہرحال یہ کوشش رہی ہے کہ میں کلکتہ میں تمہارے تعلقات جان سکوں، اور اس میں تم کامیاب رہے۔ میں نے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں سیالدہ کے بعد مس کر دیا، لیکن اب بہرحال تم ہماری گرفت میں ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ مونچھوں پر پھیرا۔ یہ صرف اتفاق ہے مسٹر شرما، میں پھنکارا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ایک حسین اتفاق سے ہم پہلے بھی 2 4 ہو چکے ہیں، جب تمہاری مخبری پر تمہارے جالے میرے تعاقب میں دریا کھنگال رہے تھے۔ میں ایک درخت کی شاخوں میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور وہ بیچارے فریڈم فائٹرز مارے گئے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آزادی یوں ہی تو ملنے سے رہی۔ اس مرتبہ اس نے ہلکا سا قہقہا بھی لگایا۔ مسٹر شرما، میں 15 منٹ سے زیادہ تمہاری قید میں نہیں رہوں گا۔ میں نے بھرپور اعتماد سے ہوا میں تیر چلایا، اور اپنی بات کا رد عمل مجھے شرما کے چہرے پر
एक लम्हे को बदलते रंग की शक्ल में दिखाई दिया। हाँ, तुम अब तो ऐसी ही बातें करोगे। एक बौखलाए हुए इंसान से इसी की तवक्को है। वो फौरन संभल गया। मिस्टर शर्मा, तुम्हें फौजी नहीं कोई फिल्मी अदाकार होना चाहिए था। फिक्रे खूब कह लेते हो। इस मर्तबा कहकहा लगाने की बारी मेरी थी। उस्मान हम दोनों की सूरतें टुकर टुकर देख रहा था। लेफ्टिनेंट अली, तुम्हें 15 मिनट से पहले हम जहन्नम वासिल कर देंगे। इतनी मोहलत को गनीमत जानो। इसकी वजह भी सिर्फ ये है कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है और दुश्मन होते हुए भी हम बहरहाल इंसान हैं। हमारी हाई कमान के अहकाम तुम्हारे मुताल्लिक बहुत सख्त हैं। इतनी मोहलत देने पर मुमकिन है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, क्योंकि तुमने अभी अभी हमारी गफलत से फायदा उठाकर हम पर बड़ा कारीवार किया है। नाउ गो टू हेल। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया। मैंने अपने कंधे उचकाए और उन सिपाहियों के आगे आगे चल दिया जिन्होंने मेरे पीछे स्टेन गन तान रखी थी। अभी तक शर्मा ने उस्मान की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। उस्मान के कदम भी मेरे साथ उठे। कैप्टन शर्मा और उसके सिपाहियों ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर न किया। शायद वो यही चाहते थे। उन्होंने हमें एक खुली वैन नुमा जीप में बिठाया। एक सीट पर हम दोनों बैठे थे और हमारे सामने सीट पर ड्राइवर के साथ एक हवालदार बैठा था और हमारे और उनके दरमियान शीशे की दीवार हायल थी। मिस्टर अली, तुम्हें भागने की मुकम्मल इजाजत है। कैप्टन शर्मा ने मेरा तमस्खर उड़ाया। मैं चुपका हो रहा और वो वापस मुड़ गया। उसको ये बात कहने और मेरा तमस्खर उड़ाने का पूरा हक हासिल था, क्योंकि हमारे आगे एक जीप और पीछे एक ट्रक आ रहा था जिस पर मुसल्लाह और चाको चौबंद जवान किसी भी नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, खुदाया ये लोग वापसी के लिए वही रास्ता इख्तियार करें जिस पर हमारा साथी हमारा मुंतजिर है। दरअसल हमें चंद लम्हों की मोहलत दरकार थी। सिर्फ चंद लम्हात के लिए अगर फुर्सत मुयस्सर आ जाती तो हम वो कुछ कर गुजरते जिसका तसव्वुर भी कैप्टन शर्मा ने कभी न किया हो। मेरा खमीर बड़ी नर्म मिट्टी से उठा था। मुझे मारना ही नहीं, जी दारों की तरह मरना भी आता था। मेरे लाशऊर में खौफ का शायबा तक नहीं था। ऐसे अनहोने हालात मेरे लिए कोई अनजानी चीज भी नहीं थे। मैं अकेला होता तो यूं गाय की तरह शर्मा मुझे बांध कर न ले जाता। बस एक उस्मान के साथ ने मुझे कुछ ज्यादा ही मसलहत पसंद बना दिया था। मैं हर कदम उठाने से पहले अब ये भी जरूर सोच लेता था कि कहीं दो बैलों की लड़ाई में उस्मान न पिस जाए। यही वजह थी कि शर्मा को मैंने इतनी देर तक खुश होने का मौका दिया था। लेकिन वैगन नुमा पिकअप में सवार होते ही उस्मान ने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा था। शायद उसने मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। उसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, मेरी खातिर अपनी रिवायात को नजरअंदाज न कर देना। मुझे तो आज या कल बहरहाल अपना मनसब पाना ही होगा। भाई, मेरी परवाह न करना। उसने अंग्रेजी में एक सरगोशी उस वक्त मेरी तरफ लुढ़का दी जब हमारी गाड़ी किसी पत्थर से नीचे उतरते हुए जरा सी कांपी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थपकी दी। उस थपकी का खामोश मफहूम जानकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। ये एक तरह से कैप्टन शर्मा का एहसान था कि उसने हमारी आंखें और हाथ नहीं बांधे थे। इसकी वजह उसकी हद से ज्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी तो थी, लेकिन एक तरह से इस अमर को अंजाम देने में उसकी अना भी आड़े आई थी। उसकी जगह कोई और ऑफिसर भी अगर नफ्सियाती पस मंजर से गुजरता तो उसका अमल मुख्तलिफ हरगिज ना होता। हमारी दुआएं मुस्तजाब हुई, शायद इसलिए कि हम नेकी की राह के मुसाफिर थे। बका की लड़ाई लड़ने वाले या फिर कुदरत को हमारी हालत पर रहम आ गया था। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जो वापसी के लिए हम चुन चुके थे। हमें उसूलन अब से खासी देर पहले अपने साथियों तक पहुंच जाना चाहिए था। अब तक ना पहुंचने का मतलब हमारे साथी बखूबी जानते थे और उन्होंने हालात की संगीनी का अंदाजा करते ही अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे हम उस मकाम से करीब होते जा रहे थे जहां हमारा साथी हमारी वापसी का मुंतजिर था, मेरी खून की हिद्दत में इजाफा हो रहा था। फिर अचानक मेरी शरियानों में अंगारे तड़पने लगे। उस्मान भी यकीनन कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजरा होगा और जैसे ही जीप ने एक झाड़ियों के झुंड के गिर्द नीम दायरे में घूमकर आगे निकलना चाहा, उस पर जहन्नम का दहाना खुल गया। हल्की मशीन गन की फायरिंग से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि हमारा लॉन्च वाला जांबाज भी अपने साथी की मदद को आ गया है, और ये बड़ी बात थी। हमारे हौसले दो चंद हो गए। वैन के ड्राइवर ने खासी मशाकी का मुजाहिरा किया था।
اس کے بریک اچانک اس طرح لگے جیسے اس نے پیڈلوں کی بجائے ہینڈ بریک کا ایمرجنسی استعمال کیا ہو، اور یہ دھچکا ہمارے لیے نعمت ثابت ہوا۔ سامنے بیٹھے دونوں سپاہی جھٹکے سے ہلے اور آگے کی سمت جھکے۔ میرا جھٹکا کھانے کا بھی ایک مخصوص انداز تھا، اور عثمان کو تو جیسے الہام ہو گیا تھا کہ میں اب کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ وہ فوراً گاڑی کے فرش پر لیٹ گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ان کی طرف جھکا، بالکل ایسے جیسے ان کا منہ نوچ لینے کا ارادہ ہو، حالانکہ میرا قطعاً ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میرے دونوں ہاتھ جس شدت سے کھلے تھے اس سے زیادہ شدت سے بند ہوئے، لیکن یوں ہی نہیں، بند ہونے سے پہلے دونوں گردنیں میری ہتھیلیوں اور انگلیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی تھی۔ انہوں نے سنبھلنا چاہا، لیکن کہاں، اتنی مہلت انہیں کون کافر دیتا۔ دونوں کے سر میں نے پوری قوت سے ٹکرا دیے۔ ان کے سروں پر موٹے کپڑے کی ٹوپیاں تھیں جن کی حیثیت کاغذ کی دیوار سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کے سر آپس میں ٹکرانے سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے دو منہ زور مینڈھوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوتی ہے۔ پہلے ہی ٹکراؤ نے ان کے کسبل نکال دیے اور ان کی گردنیں توریوں کی طرح لٹک گئی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے دوبارہ ان کے بھیجے آپس میں بجا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس عمل کو انجام دینے میں بمشکل چند سیکنڈ لگے تھے۔ ابھی تک پچھلا ٹرک ناگہانی آفت سے سنبھلنے کے لیے اندھے بھینسے کی طرح دائیں بائیں ہلکورے لے رہا تھا۔ ان غنیمت لمحوں سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت کے مترادف تھا۔ مجھ سے پہلے عثمان ایک سپاہی کی سٹین گن پر قبضہ کر چکا تھا، دوسرے کی گن اٹھانے کی سعادت میرے نصیب میں آئی۔ ڈگمگاتی وین میں سے ہم ایک ساتھ جھاڑیوں کے جھنڈ میں کود گئے۔ جس مقام پر ہم دونوں گرے اور گر کر سنبھلے تھے وہاں سے بمشکل چند فٹ کے فاصلے پر ہمارے ساتھی نے ان پر جہنم کا دھانا کھول رکھا تھا۔ اس طرف، اس طرف، اس نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں چھپے سکون اور اعتماد سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکیلا نہیں، اپنی ذات میں ایک بریگیڈ تھا۔ یہ ہمارا لانچ والا دوست تھا جسے دوسرے ساتھی نے ہنگامی مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ صرف جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پچھلے دونوں وہیکلز کو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر چھیڑا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ہم انہی دو گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھی نے ہمیں باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر سٹین گن پھینکی اور ان کے یکے بعد دیگرے وہ وین اور ٹرک پر دستی بم پھینکنے لگا۔ کیپٹن شرما شاید خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان کی اپنی سرزمین پر ہمارے جانباز اتنی دلیری کا مظاہرہ کریں گے۔ ہماری رہائی کے لیے کسی حملے کے امکان کو اس نے رد تو نہیں کیا ہوگا، لیکن اس طرح اچانک اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دوستوں کی حرکت میں آ جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بڑھی ہوئی خود اعتمادی نے بالآخر اسے مروا دیا۔ عثمان اور میں نے بجائے اپنے محسن کی ہدایات پر عمل کرنے کے چند سیکنڈ میں سٹین گنیں خالی کر دیں۔ 3-4 منٹ کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا کہ بوکھلائی ہوئی فوج رات کے اندھیرے میں دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر سنبھل سکے۔ گاڑیوں کے جلتے ڈھانچوں سے کچھ سائے چیختے چلاتے باہر ضرور گرے تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچانے میں عافیت جانی تھی، اور وہ لڑکنیاں کھاتے ہم سے دور تر ہٹتے چلے گئے تھے۔ ہم نے انہیں شکار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ مارنا اور زندہ رکھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، جس کا بہترین ثبوت ہم خود تھے۔ وہ لوگ جو ہمیں مارنے آئے تھے اب ہمارے ہاتھوں بے ضرر کیڑوں کی طرح مر رہے تھے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر ایک تو انسان فطرتاً دلیر ہو جاتا ہے، اور جب موت کے منہ سے وہ بار بار بچ نکلے تو یہ دلیری دو چند ہو جاتی ہے۔ اس روز میں اس قول کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا واقعی زیادہ قوت رکھتا ہے۔ ابھی تک تو ہمارا محفوظ رہنا ہی معجزہ تھا، لیکن اس سے زیادہ مہلت کی توقع رکھنا پاگل پن ہوتا ہے۔ ہم نے مرنے والوں اور مرتے ہوئے بھارتی سورماؤں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنی کمین گاہ کا رخ کیا۔ مقامی دوستوں میں سے ایک ہماری رہنمائی کر رہا تھا اور ہم تینوں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لانچ کے نزدیک پہنچ کر میں نے یہی سمجھا کہ اب اس میں بیٹھ کر ہم یہ آبی جہنم عبور کریں گے، لیکن ابھی بمشکل میں نے پہلا قدم ہی پانی کی طرف بڑھایا تھا جب اسی دوست کی آواز عقب سے سنائی دی، نہیں جناب، ہمیں افسوس ہے کہ مہمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اب یہ سمندر ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا۔ مجھے فوراً اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے واقعی ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ بھلا اتنی دیر میں یہ کیسے ممکن تھا کہ دشمنوں نے ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود نہ کر دی ہوں۔ ان میں سے ایک لانچ میں داخل ہوا
और बमुश्किल 1.5-2 मिनट बाद उसकी वापसी 2 खुराक के इमरजेंसी थैलों और एक एमुनिशन के थैले के साथ हुई। दोनों थैले हमें थमाकर वो लॉन्च में दोबारा दाखिल हो गया। फिर मैंने इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी और उसके साथ ही समाज से उससे मिलती जुलती एक और आवाज टकराई। मेरे कानों ने दोनों आवाजें जहन में मुंतकिल की और दूसरे ही लम्हे में सन्नाटे में आ गया। जहन का फैसला कुछ ऐसा ही खौफनाक था। जी हाँ, वो कोई आम समंदरी लॉन्च नहीं थी, बहरिया की गन बोट थी। इन गन बोट्स में से एक जो हमें घेरे में लेने के लिए उस साहिली इलाके की तरफ आ रही थी। लॉन्च का रुख हमारे साथी ने खुले पानियों की तरफ कर दिया था। जैसे ही इंजन ने ताकत पकड़ी, मैंने उसे छलांग लगाकर पानी में गिरते देखा। चंद मिनट के बाद वो हमारे करीब मौजूद था। लॉन्च मुंह उठाते सीधी भागी जा रही थी। करीब पहुंचते ही वो भी हमारे साथ साहिली झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। उनके मंसूबे की मुझे फौरन समझ आ गई और मैं दिल ही दिल में उन पर अश कर उठा। अभी लॉन्च बमुश्किल 100-150 गज दूर पहुंची थी जब हमने उसकी मुखालिफ समत से समंदर के पानियों में एक और गन बोट को उभरते देखा। रोशनी में नहाई हुई गन बोट के अगले हिस्से में नेवी के जवान पोजीशन संभाले खड़े थे और उसके पहलुओं से मशीन गन की कहर बरसाने वाली नालियां झांकती दिखाई दे रही थी। गन बोट के सायरन चीखे ये वार्निंग थी जो वो लॉन्च वालों को रुकने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लॉन्च वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी तो वो तेजी से उसकी समत बढ़े। मैं और उस्मान अंधेरे में नजरें जमाए इस नजारे में महव थे, जबकि हमारे मकामी दोस्त बार बार अपनी घड़ियों पर वक्त देख रहे थे। गन बोट अब लॉन्च के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी, इतनी नजदीक कि हमने नेवी के चुस्त चालाक जवानों को छलांगे लगाकर उस पर कूदते देखा। वो लॉन्च पर पहुंच चुके थे, जबकि गन बोट उसके पहलू से लगी उसके सामने से नीम दायरे में चक्कर काट कर उसे रोकने की फिक्र कर रही थी। अभी वो लॉन्च के सामने ही पहुंची थी और हम लॉन्च के साथ उसके टकराव के मुंतजिर थे कि एक कयामत गुजरी। वो धमाका इतना ही जोरदार था जैसे किसी बहरी जहाज की बड़ी तोप से फायर किया गया हो। धमाका लॉन्च में लगे उस टाइम बम का करिश्मा था जिस पर चंद मिनट का टाइम लगाकर हमारा दोस्त यहाँ बैठा था। लॉन्च के साथ ही गन बोट के भी परखचे उड़े थे। हमने नेवी के जवानों को फजा में गेंद की तरह उछलते और समंदर में गिरते देखा। अब हम वही नजारा समंदर में देख रहे थे जो चंद मिनट पहले खुशकी पर देख चुके थे। खुशी से बेकाबू होकर बारी बारी एक दूसरे से लिपट गए। नाउ कम ऑन सर, हमारे साथी ने हमें हकायक की दुनिया में वापस लाते हुए कहा। वो आगे आगे था और हम उसकी तकलीद में उसके पीछे। झाड़ियां, दरख्त, रेत, कीचड़, पानी, सरकंडे, बेआबो गयाह पथरीला पहाड़ी सिलसिला, हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए दीवाना वार चले जा रहे थे। बका का जज्बा तमाम तकालीफ पर हावी था। करीबन पौन घंटा चलने के बाद हमारे अकब में स्याही माइल अंधियारे आसमान के सीने से धाड़े मारते 2 हेलीकॉप्टर बरामद हुए, जिनके पहलुओं से सर्च लाइट्स की तेज रोशनियां भी हमारी समत लपक रही थी। ये गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो हमें खोजने चले आए थे। इससे पहले भी कुछ जहाजों को हमने समंदर के खुले पानियों पर मगजमारी करते देखा था। दुश्मन ने आबदोज के जरिए हमारे फरार के इम्कानात को भी नजरअंदाज नहीं किया था। ये जहाज खुसूसी तौर पर आबदोजों का पता लगाने के लिए होते हैं। हम उस वक्त एक जजीरा नुमा पर मौजूद थे जहां आसमान से बातें करती जंगली घास थी और बड़े बड़े नोकीले पत्तों वाले दरख्त, जिनमें से दिन के वक्त भी रोशनी बमुश्किल छन कर अंदर आती थी। हमारे इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर अपनी बेसूद रोशनियां फेंक रहे थे। हम घास के झुंड में एक दूसरे से लगे दुबक कर बैठे उसी का एक हिस्सा दिखाई दे रहे थे। 2-3 चक्कर काट कर और अपना अच्छा खासा पेट्रोल फूंकने के बाद हेलीकॉप्टर वापस उसी तरफ चले गए जिस तरफ से आए थे। हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मेरी तरह उस्मान की मालूमात भी इस इलाके के मुतालिक न होने के बराबर थी। सिर्फ हमारे मकामी साथी ही थे जिनके इशारे पर हम आंखें बंद किए अमल किए जा रहे थे। सुबेदाए सहर नमूदार होने तक हमारा ये अंधा सफर जारी रहा। हमने शायद 15-20 मील का फासला तय कर लिया था और अब तक रास्ते में बमुश्किल 2 दफा ही किसी आबादी के करीब से गुजरे थे। ये आबादियां झोंपड़ों की शक्ल में थी, शायद माहीगीरों की बस्तियां थीं। पौ फटने तक हम एक महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके थे। ये एक खुश्क कताए जमीन था जिस तक पहुंचने के लिए हमें कमर कमर तक पानी से गुजर कर यहाँ आना पड़ा था। रास्ते में भी कई जगह घुटनों घुटनों पानी से गुजर कर जहाँ तक पहुंचे थे
लेकिन इस मर्तबा मामला जरा मुख्तलिफ था। पानी में कदम रखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कांटों की सेज पर चल रहा हूं। यकीनन बाकी दोस्तों का भी यही हाल था। ये कांटे पांव से अब ऊपर की तरफ चलने लगे थे और अपने साथ वो ऐसी टीसें भी लिए हुए थे जो मेरी टांगों से उठ रही थी। ये तकलीफ अब कमर तक आ पहुंची थी, लेकिन खुशकिस्मती से पानी के अंदर ही थी। पानी से बाहर वाला जिस्मानी हिस्सा इस आफत से महफूज रहा। मेरे साथियों ने कई मर्तबा बेचैनी से अपने हाथ जिस्मों पर मारे, लेकिन इस चक्कर में जब एक थैला गिरते गिरते बचा तो वो भी इस्तिकामत से मेरी तकलीद करने लगे। खुराक वाला थैला मैंने उठा रखा था, जबकि एमुनेशन वाला एक मकामी दोस्त ने, उस्मान और दूसरे दोस्त ने स्टेन गनें सरों पर रखी हुई थी। ये अजाब हमने तकरीबन घंटा भर झेला और खुदा खुदा करके इस जानलेवा मुहिम का आखिर खात्मा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मजीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।